6 नावल हुण तक मेरे आ चुके ने। पहला नावल मेरा परमेश्वरी जिहड़ा सी वो दुआबे दे दलित वेड़ियां दे परिवारां दी सोशो कल्चरल स्टडी कह लो, उन्हां दी रिलीजीअस स्टडी कह लो, उन्हां दे कर्मां दी स्टडी कह लो, उन्हां दे छोटियां छोटियां कंट्राडिक्शनस दी विदिन खेत मजदूर किसानां दी कंट्राडिक्शनस, छोटी छोटियां जमीनां नूं लैके भतिखड़ां नूं लैके जां लोगां दा जो जीवन है जिस तरीके दी नारकीय जिंदगी गरीब जी रहा है, जिमें संघर्ष कर रहा है, किमें वो खड़ा हुंदा है पूरे पंजाब दे विच, किमें हौली हौली दुआबे दा दलित फिर दुबई जाता वो जाता फिर वो खुशहाल जां आर्टिजन श्रेणियां किमें वो आर्टिजन दे विचों उन्होंने अपने दस्तकारी दे किस्म दे विचों किस तरीके दे नाल उभर रहा, वो छोटे छोटे जिहड़े रीति रिवाज ने वो कल्चर दे पिछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जड़ियाँ ने, सिद्धांतिक बैकग्राउंड्स जड़ियाँ ने, विचारधारक बैकग्राउंड्स जड़ियाँ ने, जिमें उहदे विच मैं जिहड़ा है सिद्ध चानो होरां दे बिरतांत तो नावल शुरू हुंदा है। सो सिद्ध चानो दा दलित दे नाल की कंसर्न है, वो किवें दलितां दे एंसैस्टर्स दे विचों आउंदा है और किवें उहदी पूजा कीती जांदी है, किवें मल जुद्ध हुंदा है, कृष्ण दे नाल धोखा हुंदा है, वो सारे दे सारे बिरतांत जिमें खुलते ने वो और वो यथार्थवादी तरीके दे नाल लिखिया होया मेरा नावल है। फिर उस तो बाद 2 नावल आउंदे ने मेरा अंतहीन ते प्रथम पौराण। उहदे विच मैं देखदा कि किस तरह अतवाद के दौरान जो कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं, कोई लिटरेरी लहर नहीं, कोई पोलिटिकल लहर नहीं, कोई सोशल लहर नहीं, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लिटरेचर चुप चां है, तो एक पीढ़ी पैदा होंदी है जिहदे मत्थियां दे विच एक खालीपन है, एक ऐसा आइसोलेट होया है, वो एक ऐसे घुमन घेरी च फसिया है जिहदे सामने कोई निशाना नहीं है, और आर्थिकता ने इन्ने झंब दिता है और फिर टैक्नोलॉजी इस तरीके दे नाल अटैक कर रही है, तो वो पीढ़ी किस तरह कशमकश दे विच है, कि इस तरीके के संघर्षां दे विच है, कि इस तरीके की फ्रस्ट्रेशनस दे विचों दी ओह लंघदी है मेरी वो पीढ़ी 2 नावलों दे विच मैं लियांदी है। फिर मैं उस तो गां अगे शांति पर्व नावल मेरा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, और फिर उस तो बाद शहर दे बंदे दी बनतर, अंदरूनी बनतर, उहदी जिहड़ी साइकोलॉजिकल मनोग्रंथियां दी बनतर है, वो किहो जी हो जाती, पिंड दे लोगों दी मनोग्रंथियां दी बनतर किहो जी हो जाती आ, बाहरी पैर है दबाव कारण किहो जिहा बंदा, एक झंबिया होया बंदा जिहड़ा है, पोलिटिकली हाशिए ते चलिया गया बंदा, सोशली हाशिए ते चलिया गया बंदा। सो एक ब्रॉड तरीके दे नाल वो मैं नावल च उहदी बहुत सराहना हुई, विदेशों दे विच उस नावल नूं बहुत सराहाया गया, अंग्रेजी च अनुवाद होया, ओरिएंट ब्लैक स्वान वालियां ने छापिया, हो बड़ी पद्धर दे उत्ते नावल है। उस तो बाद मेरा नावल है कि किस तरीके दे नाल फाइनांस कैपिटल तो बाद दे 20 सालां च बंदा साइकोलॉजिकली किवें आइसोलेशन च चले गया, किवें अपनी गट्ठां च चले गया, किवें खोल च बढ़ गया, किस तरीके दे नाल समाज दे विच तब्दीलियां आईयां, और वो सारे दा सारा जो इनसिक्योरिटी जिहड़ी सी, इनसिक्योरिटी आइसोलेशन जिहड़ी सी, एलियनेशन जिहड़ी सीगी, ओहदा भुगत भोगी बंदे दी तस्वीर मैं शहर विच साण होण दा मतलब नावल दे विच लिया के उलीकी। और उस तो बाद जिहड़ा मेरा नावल आया है, लेटेस्ट नावल पिछले साल आया, जिहड़ा तसीहे कदे बुढ़े नहीं हुंदे, वो भी पॉलिटिकल नावल है। वो जो सानू भुगत भोगना पै गया, वो असी 84 च भोगिया, वो असी रोहित बिमिल्ला के नाम के उत्ते भोगिया, वो असी गुजरात दंगियां के नाम के उत्ते भोगिया, वो असी कश्मीर दे विच जो धारा 370 हुई, जां उस तो पहला कश्मीर जो भुगत रहा सीगा, जां अतवाद के नाम के उत्ते पंजाब जो भुगत रहा सीगा, उस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स नूं समाज दे विच इंप्लीमेंट किस तरीके का हो रहा सी, ते किहो जे बंदे घाड़ रहा सीगा, और वो बंदे उहदे नाल किस तरीके डायलॉग च सीगे, जां तो मार खा रहे सीगे, जां उहदे ते किते गोडा भी रख रहे सीगे। सो वो सारे दृश्य नूं एक पॉलिटिकल नावल के तौर पर कॉन्शियसली मैं लोगों दीयां लड़ाइयां जिहड़ियां सीगियां वो मैं लड़ते लोग दिखाए और जितते लोग दिखाए, वो मिति ना उम्मीदी नहीं,
ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਸੀਹੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੇਰੇ 6 ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਲਿਸ਼, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ यार कॉमरेड तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। यानी कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪਰਵ ਨਾਵਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪਰਵ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਾਨ ਪਾਗਲ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਲ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਟੈਕਸਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਚੋਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਬੋਲਕਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਗਲੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗਸ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਥਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਥਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਕਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਢਾਲ ਚਿੱਬ ਖੜੀਬੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਉਹ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਮਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਤਹੀਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਪੌਰਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨਾਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ 2, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਵਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ PhDਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਤੇ, PhD ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, MPhil ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਸਕੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਮਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਯਾਰ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਾਂ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵਿਨੋਦ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਵਰ ਵਰਗੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਾ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ,
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੌਂਪੈਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੁਦਿਤ ਬਰਾਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗੋਸ਼ਟੀ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗਮ ਟ੍ਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਈਕੋਲ ਥਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ 2-3 ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਤੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੜੌਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟ ਬਲੈਕ ਸਵਾਨ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਛਪੜਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਮਿਤਾ ਗੋਖਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਵਿਆਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅਜਮਲ ਕਮਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਲ ਦੇਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਚੋਧਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਪੈਕਟ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਆਮ ਪਾਠਕ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾਵਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਔਖੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੇਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ 100 years of solitude ਮਾਰਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਵ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਾਲਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਡੌਨ ਕਿਹੋਤੇ ਸਰਵਾਂਤੀਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਨਾਵਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰਣੇਸ਼ਵਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲਿਖਤ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਨਾਵਲੀ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਲਿਤ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਗਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਟਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਪਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਲਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਕਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਾਲ, ਨਾਥਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਨਿਆਇਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਦਬੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾੜੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲਪੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵਰੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਣੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਣੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਗੋਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲੇਖਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਠਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਚਾਨੋ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੂਰਮਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਡੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਲਪੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਵੇਦ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਪੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਗਲਪੀ ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਲਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੰਖੇਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਤਸੀਹੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿ ਜਹਾਂ ਚਾਏ ਅੱਛੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚਰਨ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਉਗੜਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 2 ਨਾਵਲ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਾਣ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਾਹ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਚਨਾ ਬਾਰੂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਉਹਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੀਤ 'ਚੋਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਉਸ ਦਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 2 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹੀਣੇ, ਮਾਤੜ, ਨਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੰਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਂਦ, ਨਾ ਦੋਦਾ, ਤਾਰ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਤਪਕਦੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਛ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਚਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਥ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਵੇਦ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੋਡਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਖੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੋਇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਵਾਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡੋਬਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਪਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਵਲਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵਿਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਕਥਾਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਗੌਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਚੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
बहुत बहुत शुक्रिया।